बहुत बहुत स्वागत है। ये है द नवजोत ढिल्लोंवाल तुहाडे लई लैके हाज़र हुई हैं कुछ ख्याल कुछ सवाल। अज जदों ये प्रोग्राम तुहाडे लई मैं पेश कर रही हाँ तो बहुत अजीब तरह के ख्याल ने ते बहुत अजीब तरह के सवाल ने, पर इन्हां ख्यालों तो असीं बच नहीं सकते, इन्हां सवालों तो असीं बच नहीं सकते। दिल्ली तो जिहड़ी पिछले हफ्ते तो लगातार खबर आ रही है कि गणतंत्र दिवस के मौके ते उस दिन दिल्ली दे विच जिहड़ा शर्मनाक कारा वापरिया है, एक 20 साल की औरत जिहड़ी एक 3 साल के बच्चे की मां भी है, उस दे नाल जिहड़ियां घिनौणियां हरकतां होईयां ने, जिस ढंग दे नाल उहनूं जलील किया गया है, इस हद तक कि जलील किया गया कि खबरां ये भी आईयां कि शायद उन्हें अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है। पर शुक्र है कि वो अपनी जिहड़ी जिंदगी है उहदे नाल ओह लड़ रही है, घट्टो घट्ट जिंदा तो जरूर है, पर जिस हाल दे विच ओह जिंदा है आपां शायद अंदाजा भी नहीं ला सकते। जिस तरह दीयां वीडियोज़ पिछले दिनी आईयां ने, लगातार तुसीं देखियां ने, तकलीफ हुंदी है। इन्ने ज़्यादा तुहाडे मन दे विच सवाल पैदा हुंदे आ कि ਇਹ ਅਸੀਂ कर की रहे हैं, भारत दे विच ਇਹ सब कुछ की हो रहा है, जिथे असीं औरत दे बहुत तरक्की दीयां गल्लां करदे हां। इस तरह की बेवसी की हालत देख के बहुत गल्लां इहो जिहियां मन दे विच आउंदियां जिन्हां दे कई बार लगदा है कि मायने ही नहीं हन, पर फिर भी चुप नहीं रहा जा सकता, बोलण की जरूरत है। की होया दिल्ली दे विच ते इस घटना की जिहड़ी अपडेट है ये लैण दे लई अज मैं कोशिश कर रही हाँ। अज दिल्ली दे विच इस वेले अपने नाल मैं जोड़न जा रही हाँ इस प्रोग्राम दे विच नैशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन विमेन दे जिहड़े दिल्ली स्टेट दे जनरल सैक्रटरी ने, ते इन्हां दे नाल चंडीगढ़ तो अज अपने नाल मैं जोड़न जा रही हाँ इसी संगठन दे यानी नैशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन विमेन दे नैशनल लैवल दे सैक्रटरी डॉक्टर कवलजीत ढिल्लों, ते दिल्ली तो मेरे नाल जुड़न जा रहे ने दीप्ति भारती। इन्हां दोहां दा मैं बहुत बहुत स्वागत करदी हां। अज दे इस प्रोग्राम दे विच गलबात शुरू करदे हां, क्योंकि दिल्ली दे विच दीप्ति भारती हुणी बैठे ने ते इन्हां दे इस संगठन वालों नैशनल फैडरेशन ऑफ इंडियन विमेन वालों पिछले 2-4 दिनों के विच बहुत सारिया एक्टिविटीज़ कीतियां गईयां ने। यह ग्राउंड जीरो ते मौजूद ने, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ कि एक घटना वापरी है, लेटेस्ट की है, सब तो पहला उन्होंने कोलों इस संबंधी जानकारी लेने आ। सो दीप्ति जी, आज आप दिल्ली में मौजूद हैं, आप क्या जी हमें बता पाएंगी कि आज अगर आप दिल्ली में अलग अलग लोगों के साथ आपकी मुलाकात हुई है, इस घटना के बारे जी में क्या कुछ अपडेट दे पाएंगे आज आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही कोशिश करने के बाद उस लड़की के इलाके में जा सके। उधर जाने नहीं दे रहे थे और लोगों आपसी इतना ज्यादा वहां पर दोनों ग्रुप हैं, लड़के वाले भी हैं, जहां पर जिन लोगों ने उस लड़की के साथ इतना गंदा व्यवहार किया है वो लोग भी उधर ही हैं और लड़की का परिवार भी उधर ही है। जो उसके अपाहिज, उसके पैरालाइज फादर हैं, उसकी छोटी बहन है, एक उसका छोटा बच्चा है, वो लोग भी उधर ही रहते हैं। तो हम आज बड़ा मुश्किल से उन लोगों के साथ संपर्क कर सके। एक्टिविटी तो हम कर रहे हैं। 26 जनवरी के बाद हम लोगों को 27 तारीख को इस घटना का पता चला था। तब से हम लोगों ने मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर के जो दूसरे महिला संगठन दिल्ली में काम कर रहे हैं और नेशनल लेवल के भी हैं, उनके साथ मैंने बात किया और मैंने कहा कि हम लोग इस तरह चुप नहीं रह सकते हैं, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने प्रदर्शन किया दिल्ली हेडक्वार्टर पर। इसके अलावा और एक छोटे ग्रुप लोग हमारे विवेक विहार थाने भी पहुंचे, शादरा थाने भी पहुंचे, बट उन सब का मेरे पास क्लिप नहीं आ पाया। तो हम लोगों ने वो तो 27, 28, 29 की तारीख की बात है। और आज का अगर आप पूछें तो आज हम सुबह से कोशिश कर रहे थे कि हमें किसी तरह से उस लड़की का घर का पता मिल जाए, क्योंकि कोई भी बताने को तैयार नहीं था।
थोड़ा सा हमें कहीं से क्लू मिला, सबने हमें मना किया, लेकिन हम लोग वहां गए और उस लड़की के परिवार के साथ हमने बात किया, जिसमें उसके चाचा चाचियां, उनके कजिन्स वगैरह सब लोग मिले थे। तो और इसके अलावा हमने वहां पर पुलिस थी जिन्होंने वो गली सील की हुई है जहां लड़की का भी मकान है, फादर का। लड़की वहां नहीं रहती थी, लड़की थोड़ा विश्वास नगर में रहती थी, लेकिन लड़की के फादर का मकान वही है। और जहां ये सारी जलालत हुई उस लड़की के साथ, वो मकान भी उसके सामने ही है। तो उस गली को पैरामिलिट्री ने बिल्कुल सील किया हुआ है। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने कार्ड दिखाया, हमने कहा कि हम लोग 2 मिनट के लिए उस बच्ची के फादर को मिलकर के थोड़ा मॉरल सपोर्ट देना चाहते हैं, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। इसके अलावा फिर हम लोग विवेक विहार थाने गए, वहां जाकर के हमने पुलिस उससे कहा कि आप हमें तो मिलने दीजिए, हम लोग महिला संगठन से हैं, हम लोग तो सिर्फ उसकी हालत देखना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक परिवार के किसी व्यक्ति को उस बच्ची से मिलने नहीं दिया है। अच्छा। बस उनको बोल देते हैं, हाँ वो लोग बोल देते हैं कि वो ठीक है, बट हमें जहां तक पता लग रहा है कि वो ठीक नहीं है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो फिर भी उन्होंने, पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, हम आप लोग कानून से ऊपर नहीं है, वो ये नहीं है, कुछ हो जाएगा, सब वायरल कर देंगे, ये हो जाएगा। उन्होंने लड़की से हमें नहीं मिलने दिया। अच्छा, लड़की तो से आज आपको नहीं मिलने दिया। चलो, आप एक महिला संगठन के लिए काम कर रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फैमिली के साथ भी नहीं मिलने दिया गया। और बच्चा कहाँ है जी उसका? नहीं जी, बच्चा उसी घर में है जहाँ उसके पिता हैं और छोटी बहन है। तो छोटी बहन के पास उसका बच्चा है। और पति तो बिल्कुल गायब हो गया है, वो बिल्कुल उसका, वो लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं वो अभी अपने घर में है या कहीं चला गया है। वो बिल्कुल गायब हो गया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा धमकियां उसके पति को, उसकी बहन को, उसके चाचा लोगों को, चाचियों को मिल रही हैं। अभी तो वो भी? लोग बहुत, तो हाँ जी बिल्कुल, अभी भी बोल रहे हैं कि तुम क्योंकि एक्चुअली वो लोग तो अरेस्ट हुए हैं, मगर जो उनका पूरा परिवार है, वो जो तमाशाबीन थे उस दिन, महिलाएं भी थी उसमें, और जिन्होंने लड़की के साथ बदतमीजी की, रोड पर चलाया, वो लोग तो वहां हैं, सारे तो अरेस्ट नहीं किए पुलिस ने। तो अभी लड़के का भी जो ताऊ है, ताई है, एक फैमिली पूरी गायब है। उनको भी पुलिस ने अरेस्ट नहीं कर पाई है। कवलजीत जी, मैं कुछ तो ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਈਵਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ, ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਾਪ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਾਅਹਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, 2-4, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ 300-400 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਸਿਫਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੁੱਜਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਨਾਓ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ UNO ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ BJP ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਔਰ ਕਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਹਿਊਮਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਟਰਾਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੀ ਭੈਣ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਨੀਅਰ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ NFIW ਇਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟਰਾਮਾ 'ਚ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ, ਕਰੂਰ ਔਰ ਦਰਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭੋਗਣ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਵਰਟਡ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਚਾਚੀਆਂ ਤਾਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ, ਉਸ ਫਿਊਡਲ ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਦੀਪਤੀ ਹੁਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, सेंटर दी गवर्नमेंट है, इसनू किस सेंसिटिव तरीके नाल लेंदी है। दीप्ति जी, आप दिल्ली में मौजूद हैं, आप पिछले 2-3 दिनों से या मेरे ख्याल से उसी दिन से आप एक्टिव हैं। जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वैसे और ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो
कमीशंस नियुक्त किए जाते हैं, विमेन कमीशंस की हम बात कर रहे हैं, कुछ उन्होंने कोई एक्टिविटी की है या कोई उनका रिस्पॉन्स आया है? थोड़ा अगर आप उसके बारे में बता पाएं, और क्या आपने उनके साथ किसी तरह की कोलैबोरेशन करने की या उनके साथ बातचीत करने की कोशिश की है कि ये क्या हो रहा है? ऐसा है नवजोत, जो दिल्ली कमीशन दिल्ली विमेन कमीशन है, उसकी चेयरपर्सन है स्वाति मालीवाल। तो उन्होंने संज्ञान तो लिया है और उन्होंने सिर्फ पुलिस को नोटिस किया है कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जो लोग हैं गिरफ्तार हैं वो करिए, और जो बच्ची है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए, उसका ध्यान कीजिए। मगर हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ये सोच रहे हैं कि इन्होंने अपनी सरकार को, जो आम आदमी सरकार है जिसके केजरीवाल अभी चीफ मिनिस्टर हैं, उसको क्यों नहीं नोटिस जारी किया कि आप ये दिल्ली में जो गली गली में शराब की दुकानें खुलेआम शराब की बिक्री का आदेश दे रहे हैं, ये चीज भी रोकिए। लोगों को राशन चाहिए, उन लोगों को शराब नहीं चाहिए। आप राशन तो दे नहीं पा रहे हैं, और आपने अभी नया वो निकाला है कि हम लोग हर मोहल्ले में शराब की दुकानें खोलेंगे। तो ये दिल्ली विमेन कमीशन ने किया है कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि आप उसका इस पूरे केस को सीरियसली ले और वो करें। हम स्वाति मालीवाल से बहुत जल्दी अपॉइंटमेंट हम मांग रहे हैं, बट अभी तक हमें मिला नहीं है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों ने स्वाति मालीवाल को भी एक ज्ञापन भेजा है कि आप पुलिस के साथ साथ अपने हमारी दिल्ली सरकार को भी ये करें कि शराब के दुकानों के जो है ना, कि ये सब बंद होना चाहिए। उन्होंने कच्ची शराब की बात की स्वाति मालीवाल ने कि घर घरों में बन रही है, जो कि उस इलाके में होता है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में होता है। लेकिन जब गवर्नमेंट ही दुकानें खोल देगी तो आप सोच सकते हैं कि औरत के प्रति हिंसा का लेवल क्या होगा। तो उससे हम लोग बहुत निराश हुए हैं स्वाति मालीवाल के उससे बयान से, और हम जल्दी ही उनसे मिल करके, और हम ये भी सोच रहे हैं, NFIW सोच रहा है कि अगर ज्वाइंट होता है तो ज्वाइंट, नहीं तो हम खुद इनिशिएटिव लेकर के एक बार हम केजरीवाल से मिलना चाहते हैं कि मतलब हो क्या रहा है दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ही तो नहीं है उनके इसमें, लेकिन दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कितने बड़े बड़े विज्ञापन वो भी देते हैं। तो उनको भी ये देखना चाहिए कि आखिर दिल्ली की औरत के साथ हो क्या रहा है। अच्छा, लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं। आप एक चीज और बताइए, क्योंकि आप उनकी फैमिली के साथ मिलके आए हैं, उनकी जो कजन्स की बात कर रहे हो और उनके चाचा वगैरह उनके साथ बात की है, तो फैमिली के पास बात करने के लिए क्या बचा है? वो उनकी कैसी हालत है इस वक्त? थोड़ा इस बारे में बता पाएंगे आप कि वो डरे हुए हैं या वो गुस्से में हैं? क्या है उनकी हालत? देखिए, वो दुखी हैं, वो डरे हुए हैं और वो गुस्से में भी हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि और बेबस माहौल वहां का एक तरह से बेबस हैं, वो बेबस हैं, बिल्कुल। वो उनका जो एक चाचा है वो खुद उनके पैर में उनका एक्सीडेंट वगैरह हो रखा है। एक चाचा है जो बहुत ही बुजुर्ग है, बहुत ही गरीब परिवार है, मतलब जिसको आप लोअर मिडिल कहते हैं ना, जो थोड़ा जमीन से थोड़ा सा उठे हुए बस। तो वो लोग बहुत परेशान है। सबसे पहले उनकी परेशानी है कि बच्ची किस हालत में है, हमें बताया जाए। तो उन्होंने हमसे भी रिक्वेस्ट किया कि मैडम अगर आप जा सकते हो तो प्लीज आप जाओ और ये पता करो कि इन्होंने बच्ची, कोई कहता है कि शेल्टर होम में है, कोई कहता है पुलिस थाने में है, कोई कहता है हॉस्पिटल में है। हम में से किसी को तो मिलने दिया जाए ताकि हम अपने आंखों से बच्ची की हालत देख सकें। सबसे पहला उनका दुख ये है। दूसरा उन्हें ये डर है, उनका डर ये भी है कि जो आज इस लड़की के साथ हुआ है वो कल घर की दूसरी लड़कियों के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मामला जो है जिस तरह से दरिंदगी हुई है वो उससे वो लोग सब सहमे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जी ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 8 ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਿਮਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਵਿਗੜੈਲ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਯੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਸਾਡੇ ਅਮੂਮਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹ ਮਨ ਮੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੜਕੀ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੋ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਾਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਘਰਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਤੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ 1-2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਿਡ ਵਿਕਟਮ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਲੜਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਲੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ, ਉਸ ਪੈਟਰੀਆਰਕਲ
ਔਰ ਉਸ ਫਿਊਡਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਡਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਸੁਰਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਅੱਜ ਬੇਟੀ ਪੜਾ ਵੀ ਲਈ, ਬੇਟੀ ਬਚਾ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਬੇਟੀ ਬੇਖੌਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ है। एक चीज दीप्ति जी मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि ये मेरे ख्याल से अगर 26 जनवरी को घटना हुई है, लेकिन शुक्रवार तक इस घटना के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई और वीडियो वायरल होने के बाद ही ये लोगों के सामने ये बात आई है। क्या वजह आप देखती हैं कि इतने दिनों तक ये न्यूज़ दबी रही? और ये बहुत से लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग नारीवादी लोग हैं और ऐसी जो संस्थाएं काम कर रही हैं औरतों के लिए, वो इतने दिन चुप कैसे रही? नहीं, चुप तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये जो वीडियो ये वायरल हुआ है, उसी से पुलिस को भी उसी से ही वो हुआ है, संज्ञान हुआ है। क्योंकि पुलिस का जब ये वीडियो किसी और पुलिस थाने वाले उन्होंने देखा, तब उन्होंने विवेक विहार वालों को बोला कि देखो तुम्हारे इलाके में क्या हो रहा है। तब जाकर के वहां के वो लोग आए। वो लड़की वहां 2-3 दिन रही है घर में, उस कमरे में। अच्छा। बंद रही है वो। अच्छा। हाँ, और ये जो हुआ है उसमें भी मुझे ये बताया कि एक महिला ने उनको रोकने की औरतों को कोशिश की, उस औरत को बिल्कुल ऐसा धक्का देकर के गिरा दिया और बाकी औरतों ने। तब उसने जाकर के भी पुलिस स्टेशन में शिकायत की कि भाई वहां ये जो हो रहा है आप जाकर के देखो। उसके बाद भी पुलिस नहीं आई है। पुलिस इस वीडियो के वायरल होने के बाद आई है, जो वीडियो पुलिस वालों को के किसी और थाने में देखा गया। तो ये मतलब क्या है, मतलब कोई कानून व्यवस्था है ही नहीं। पुलिस आराम से सो रही है और कह रहे हैं कि भाई गणतंत्र दिवस का दिन था, हम लोग तो सारे बंदोबस्त में लगे हुए थे, ऐसा दिन में हो जाएगा कोई सोच नहीं सकता था। उस इलाके में जबकि हर तीसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, तो पुलिस ये भी कहती है यहाँ तो होता ही रहता है, इसको हम लोग कैसे वो करते। जहाँ तक उसका सवाल है नवजोत जी, महिला संगठनों ने संज्ञान लिया और कोशिश किया कि इधर से उधर फोन कर रहे हैं, कुछ एनजीओ को फोन कर रहे हैं कि भाई क्या है बताओ ढंग से। हम लोग तो प्रदर्शन कर दिए थे बिना वहां उनसे मिलने का उस समय तक वो नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों ने हेडक्वार्टर पर जाकर के प्रदर्शन किया संयुक्त रूप से कि ये पुलिस की लापरवाही है कि इतने दिन 2-3 दिन तक कोई किसी ने कुछ देखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं चला। जब वीडियो वायरल हुआ है तब जाकर के उनकी आंखें खुली है। और अच्छा। महिला संगठनों को भी। हाँ, अच्छा, आप एक चीज और बताइए। महिला संगठन, आपके संगठन जैसे और बहुत से संगठन हैं जिनकी जो मेंबरशिप है वो लाखों की संख्या में है। मैं इस बात पे हैरान हूं कि आप 2-3 दिन से लगे हुए हैं कि लड़की के साथ आपकी बात करवाई जाए,
उसकी फैमिली भी इसी चीज की मांग कर रही है। अगर आपके इतने बड़े संगठन हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही और एक साधारण व्यक्ति है उसकी क्या सुनवाई होनी? ऐसे संगठन जैसे आपका संगठन और बाकी संगठन हैं, विमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप क्या देखती हैं कि उनका क्या इम्पैक्ट है? हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद इस तरह की कोई ना कोई घटना हो जाती है और खबर बन जाती है, पूरी दुनिया में उसकी बात होती है और फिर एक नई घटना आती है, उसकी बात होती है और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। ऐसे संगठनों का, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कोई इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, हम लोगों का जो कार्य क्षेत्र है वो भी छोटा नहीं है, मगर इम्पैक्ट तो होता है। इम्पैक्ट तो ये हो रहा है कि भाई हम लोग जनचेतना करते हैं, अपने अपने जहाँ तक हमारा पूरा क्षेत्र है महिलाओं का, कोशिश करते हैं कि भाई लोगों को जागरूक रखें, पुलिस के ऊपर थोड़ा दबाव बना के रखें, संगठनों का एक जो मिलजुल करके करने का एक वो होता है तरीका। सेमिनार भी करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, महिलाओं के साथ जा जा करके मीटिंग्स भी करते हैं। लेकिन जो हमारा सोसाइटी बन गया है ना, जो हिंदुस्तान की जो पुलिस, तो हमको आजकल मतलब उसको असर ही नहीं है। वो कहते हैं जाओ जाके जिससे शिकायत करनी है कर दो, हम तो अपना काम जैसे करेंगे हम करेंगे, जो हमारा कानून है हम उससे चलेंगे। तो वो लोग जो है ना उनके ऊपर अभी ये सरकार हो या पुलिस हो, ये लोग उतना ज्यादा वो नहीं करते, क्योंकि ये इनको इनको जो संचालित कर रहे हैं, ये जिनके चक्कर में, जिनके अंडर में है, उनको महिलाओं की परवाह नहीं है, उनको महिला संगठनों की परवाह नहीं है, उनको औरतों के साथ हो रही जाति की परवाह नहीं है। इसलिए जहां तक पुलिस का सवाल है, हम लोग कितने ही केसों में जाते हैं, कितने ही लोगों की मदद करते हैं, जो अभी भी कुछ होता है हम लोग दौड़ के जाते हैं। मगर हर जगह तो होता है ना कि हर जगह तो हमारे लोग कई बार नहीं होते हैं, तो हमें सूचना देर से मिलती है, मगर हम लोग शांत नहीं बैठते। इम्पैक्ट का जहां तक सवाल है, इम्पैक्ट पड़ता है, मगर शासन के ऊपर अभी तक वो नहीं है कि हमें महिलाओं की इज्जत करनी है या महिलाओं की बात सुननी है। हम लोग हर कमिश्नर की मीटिंग में जाते हैं, इतना हम लोग बोलते हैं, वहाँ पुलिस कमिश्नर मीटिंग करते हैं हम लोग के साथ, इतना हम लोग बताते हैं आपके क्षेत्र में वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो जानकारियां तो लेते हैं, मगर जानकारियों का जो करना चाहिए वो नहीं करते हैं। कवलजीत जी, हाँ हाँ जी, कवलजीत जी, यही सवाल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਆ ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਸਦਾ? ਨਵਜੋਤ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਚਲਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾ ਅਵਾਇਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਰੇਪ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ SP ਹੈ, DG ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੀਆਰਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸੇਫ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਤੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ NFIW ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਪਾਇਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਨ ਵਰਗ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਦਲਿਤ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ
ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਰੇਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਗੜੈਲ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਸਨੇ ਨੋ ਕਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਇਆ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਬਰੀ ਦੇਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਉੱਪਰਲੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਪੱਖ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮਰਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਕੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਥਰਸ ਕੇਸ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਈਆਂ ਸਨ ਦੀਪਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ, ਉਸਦੀ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਓ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी पुरजोर मांग करते हैं। दीप्ति जी, आप कोई ऐसी और बात जो अभी तक शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आप रोज उन लोगों के बीच घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और मीडिया के साथ भी आपकी बातचीत हो रही है। कोई ऐसी चीज जो अभी आप सोच रहे हैं कि जरूरी तौर पर शेयर की जानी चाहिए और मैं आपसे पूछ नहीं पाई? हाँ जी। नहीं, ज्यादातर चीजें आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूछी हैं। मैं बस ये कह रही हूँ कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सरकार हमारे हाथ में नहीं है, हम कोई मतलब पदाधिकारी नहीं है, मतलब जैसे सरकारी जो काम स्वाति मालीवाल कर सकती है वो हम नहीं कर सकते, अथॉरिटी नहीं है। हम तो हाँ, मतलब उस तरह का अथॉरिटी नहीं है। हम प्रेशर बना सकते हैं सामाजिक तौर पे कि एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन होने के तौर पे हम ये मांग करते हैं, और हम वही करते हैं। हर बार ज्ञापन देते हैं, हर बार चिट्ठियां लिखते हैं, हर बार अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो जो मेन बात ये है कि सब कुछ तो आपने पूछा है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि महिला संगठन की ताकत और ज्यादा मजबूत होनी चाहिए कि वो इस तरह के जाकर के पुलिस वालों को भी मुंह तोड़ सके कि आप किस बेस पे कह रहे हो कि अगर हम लड़की को दिखाएंगे तो उसको वो वायरल हो जाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं ये समझ में अभी तक नहीं आया जी। सबसे पहली बात ये थी कि लड़की को वो देना चाहिए था, और कम से कम जो लोग समाज की जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, इतना तो उनके अंदर समझ होनी चाहिए कि ये महिला संगठन है, ये महिला के हित की बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो ये आपने ज्यादातर पूछी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कहीं ये बात कह पा रहे हैं, सारी बातें आपके साथ कर पा रहे हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कवलजीत जी, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਵਲਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਵਜੋਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵੂਮਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸਦਾ ਰੇਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਦ ਵੀ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਏ। ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਵਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਤੇ ਦੀਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਕਾਲਜੇ ਹਾਲੇ ਜੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਵਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੀਪਤੀ ਭਾਰਤੀ ਹੁਣੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਲਈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ thenavjotdillonwal@gmail.com। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।